सी देखिए कहले आखिर डोलार किसी अंश कटि जाइए डोलार किसी अंश ऑपरेशन समय आखिर डोला अंश किसी कटि जाइए सर कौन करेंगे डोला गोटे कौन ना डोला कौट कौन दे हम डोला गोटे जिन एमती जिन गोटे किए मरीगले कि कौन कले गोटे डोला डाली नगेब आ सेमती दे हेबन तथापि तार रेमेडीज कौन कौन सर केमती मोर डाण आखिटा सर मुझे गाड़ी चलाऊँ ये चलाऊँ कौन करी सर फिर असुविधा पड़े मो लाइफ टा नष्ट हो ना या गोटे आम पीपुल प्लास्टिक कौन लिखिले गोटे यहीटा आमको कराया पड़ो एत 20-30 टाँग खर्च हम आ मत गोटे काम कर तुम मो ह्वाट्सअप तुम लिखिदि एवं साइड्रे लिखिदि मुझे जानीपरि लिखिदि जे मो आखि डोला कटि जाइए लिखिकी ह्वाट्सअप कर मुझे कंटाक्ट करी मुझे कंटाक्ट करी केमती कौन रिपेयरिंग करने सी कि कहते नॉट श्योर 100% किसी मात्रा एटा रिकवरी एडे बड़ अनुष्ठान डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल ओडिशा रे भारी ना अच्छी तार यही जगह एत भल सुदक्ष डॉक्टर रही भी दीदी थर कैटराक्ट ऑपरेशन करा पड़ा तापर मो आखिर सल्यूशन किसी बाहरलानी आज से फोन कल मुझे डॉक्टर सहित कंटाक्ट करने ना से डॉक्टर एवं छाड़ी देते सी ए उत्कल हॉस्पिटल जॉइन कर न्याय चाहूँगी अग्रवाला भाया एत बड़ अनुष्ठान ये बड़ बड़ डॉक्टर रखते डिंडिम पिटुंट गरीब गुरिया लोक केते आशा भरसा नहीं अंचल को जाऊँच चिकित्सा एवं डाक्तर को से भगवान द्वितीय रूप बोली मानुंट जदि डाक्तर पैसा खोल लोभे पेसेंट को लुचेबे तथ्य किसी कहबेनि जदि से दिन मत से डॉक्टर कहीदे था तुम किसी अंश कटिया बाध्य है आम काटिदेलु तो मुझे सेकेंड टाइम सेकेंड ऑप्शन जाई न था डॉक्टर प्रति से मत 30 तारीख दिन एडमिशन करके ऑपरेशन कले ऑपरेशन कर ड्रप फ्रप जहाँ लिखा था मतलब लिखिले कहले एगुड़ा ये टाइम पकेब मुंड धोबनी ये कर जी कहले कला चश्मा पिंध मुझे कथा अनुसार सब जाक पालन कली आ 5 तारीख दिन डेट देते मत आसिक चेकअप करने गली 5 तारीख देखापी कहला एयर बबुलटा कौन लिक कर जाइए मैं केमती कला मैडम ना कौन कर मुझे तो किसी करनी घर रोली गाधेनी किसी करनी अच्छा ठीक अच्छे गोटे ड्रप लिखुची आज पका काली आस एगेन आम गोटे स्टिच खंडे पकेगा गोटे खंडे टाँका पड़ो मुझे मैडम मो आखि डोलार पड़ो कष्ट हम मतलब कहला ना ना किसी हेन तुम आस मुझे करदे सेठू तापर गली मतलब लोकाल निशा देगी मुझे कहती मोर जो निशा देते प्रथम जना पड़ना सेकेंड टाइम लोकाल निशा देकी मतलब ऑपरेशन कले 45 मिनिट समय ना आ डोला भितर भाई जो सांघातिक जंत्रणा जो से छुंची पड़ा बेले फुटुता मत मो प्राण बाहर से 3टा डोलार स्टिच पके फिर 18 तारीख देले जो जो डेट देते से डेट्रे मुझे देखी लास्ट से मत कहले 1.5 मास पर स्टिच खोलिया और 1.5 मास पर मो स्टिच खोला आखिर खोला कहला एवरीथिंग इज ओके तुम ठीक अच्छी सर जो मुझे मैडम एत जोर कौन देखा गोटे आखिर मोर बाँटे देखला जी नॉर्मल देखा देखा डाण आगे एत जोर लाइट केमती कर माने 100 वाट बल्टा 1000 वाट बल्ब देखा एक्सट्रा रिफ्लेक्ट कर आखिक ना मो ना असीमकांत कर मो घर जाजपुर मो भुवनेश्वर रोज मो पु पाठ पढ़ी डीएवी स्कूल मोर 52 वर्ष बर्तमान मत आखि डायबिटीज अच्छी तो मोर डाण आखिटा टे देखा होना कैटरेक्ट थिला बोली डॉक्टर कर हॉस्पिटल में प्रथम देखी कर हॉस्पिटल जन देखली डॉक्टर को से मत कहले जे जो टेरा अच्छी से सीधा आखिटा करवा देन कैटरेक्ट ऑपरेशन करवा जो कि मुझे राजी हेली ना तेणु मुझे बाध्य खोजुली अन्य किसी विकल्प खोजुली मत जन सजेसन देले डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल जे कटक अच्छी लिंक रोड सामने से जा से भल डॉक्टर सब अच्छा से तोर कैटरेक्ट ऑपरेशन करूँ सक्सेसफुल हम तेणु गोटे आशा नहीं आसली रिसेप्शनिस्ट को भेटिली मुझे डॉक्टर देखेबी आखि टेरा अच्छी आखिर कैटरेक्ट ऑपरेशन हम तो सी मत पूजा किशोर बोली लेडी डॉक्टर जन अच्छा से होती ये जो स्क्विंट एंड ये कैटरेक्ट से मत पठेदे तेणु मुझे भेटिली मुझे मैडम ये आखिर ये ना देख ये बयस कस्मेटिक सर्जरी कर कौन आवश्यक अच्छी तो बयस हो 52 वर्ष तो टेरा तो अच्छा मूल कहीं तुम साइज कर मुझे मैडम मोर कैटरेक्ट ऑपरेशन टी आप केमती हम करूँ ना ये गोटे भल लेंस लगे ये 42,000 टका खर्च हम तेणु मोर जो कार्ड गोटे थी मोर कार्ड मोर 40,000 है 2,000 के टका मुझे बाय हैंड देली प्लस परीक्षा जहाँ लिखी 5-7 हजार टका खर्च करके सब जिन ड्यू डेट से पहुँचली से मत 30 तारीख दिन एडमिशन करके ऑपरेशन कले ऑपरेशन कर ड्रप फ्रप जहाँ लिखा था मतलब लिखिले कहले एगुड़ा ये टाइम पकेब मुंड धोबनी ये कर जी कहले कला चश्मा पिंध मुझे कथा अनुसार सब जाक पालन कली आ 5 तारीख दिन डेट देते मत आसिक चेकअप करने गली 5 तारीख देखापी कहला एयर बबुलटा कौन लिक कर जाइए मैं केमती कला मैडम ना कौन कर मुझे तो किसी करनी घर रोली गाधेनी किसी करनी अच्छा ठीक अच्छे गोटे ड्रप लिखुची आज पका काली आस एगेन आम गोटे स्टिच खंडे पकेगा गोटे खंडे टाँका पड़ो मुझे मैडम आखि डोलार पड़ो कष्ट हम मतलब कहला ना ना किसी हेन तुम आस मुझे करदे
ସେଠୁ ତାପରଦିନ ଗଲି ମୋତେ ଲୋକାଲ ନିଶା ଦେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୋର ଯେଉଁ ନିଶା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲୋକାଲ ନିଶା ଦେଇକି ମୋତେ ଅପରେସନ୍ କଲେ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଲେ ଆଉ ଡୋଳା ଭିତରେ ଭାଇ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁଭଳିଆ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯିବ ସେଥିରେ 3ଟା ଡୋଳାର ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇଲି ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇକି ମୋତେ ଜଳୁଥାଏ ପୁରା ଆଖିଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବସିକି ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଔଷଧ ଦେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ ଖାଇଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେନ୍ କମିଲା ଆଖିରେ ଜଳାପଡ଼ା ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ ଫେର 12 ତାରିଖ ଆସିକି ଦେଖେଇବ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଫେର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଡୋଳାର ଲେନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ କଟିନି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯାଇନି ଆଉ ଫେର ତାକୁ 18 ତାରିଖ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖେଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ 1.5 ମାସ ପରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିବା 1.5 ମାସ ପରେ ମୋ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହେଲା ଆଖିର ଖୋଲା ହେଲା ଆଉ କହିଲା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଓକେ ତମର ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ଜୋର କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ମୋର ବାଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲାକୁ ଯେତିକି ନର୍ମାଲ ଦେଖାହେବା କଥା ଦେଖାହେଉଛି ଡାହାଣ ଆଖିଟା ଏତେ ଜୋର ଲାଇଟ୍ କେମିତି କରୁଛି ମାନେ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ଟା 1000 ୱାଟ୍ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଖିକି ନା କିଛି ହେବନି ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆଇଲି ମୋର 7 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ଚଷମା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛି ଦିନରେ ବାହାରୁଛି ବାହାରି ପାରୁନି ଆଖି ଭିତରକୁ ଏତେ ଜୋର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଦେଖେଇବା ଯଦି 2 ଥର ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖିର କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନସଲ୍ଟ କରିବା ତେଣୁ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ସେ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲା ତାକୁ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଜାଣିକି ଯାହା ମୁଁ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଡେଟ୍ଟି କରିଦେଲି ସେଠି ନେଇକି ଆଖି ଦେଖେଇଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଆଖିର ଡୋଳାର କିଛି ଅଂଶ କଟିଯାଇଛି ଡୋଳାର କିଛି ଅଂଶ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଆଖିର ଡୋଳା ଅଂଶ କିଛି କଟିଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ଡୋଳା ଗୋଟେ କ'ଣ ନାହିଁ ଡୋଳା କୋଉଠି କ'ଣ ଦେଇହେବ ଡୋଳା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଏ ମରିଗଲେ କି କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଡୋଳା ଡାଳିକି ଲଗେଇବ ଆଉ ସେମିତି ଦେଇହେବନି ତଥାପି ତାର ରେମେଡ଼ିଜ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି ମୋର ଡାହାଣ ଆଖିଟା ସାର୍ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଇଏ ଚଲାଉଛି କ'ଣ କରିବି ସାର୍ ଫେରେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯିବ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପିପୁଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ 20-30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଲେଖିଦିଅ ଯେ ମୋ ଆଖି ଡୋଳା କଟିଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ହେଉନି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ସିଓର 100% କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ରିକଭରି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଖି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ନନ୍ଦ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର କିଶୋରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର କିଶୋରଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ସେଠି ଅଗ୍ରୱାଲାରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନମ୍ବର ପର୍ସନାଲ ଦେବେନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଡ୍ ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ସେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯଦି ମୋର କାଟ୍ରାକ୍ ଅପରେସନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା ତ ଡକ୍ଟର ଏବେ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଲେଇଟା କଟିଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ୟାଚ୍ କରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ପକେଇକି କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବନି ହେଲେ ତୁମକୁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଟ୍ 100% ସିଓର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଖି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଅଗ୍ରୱାଲା ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଗୁରିଆ ଲୋକ କେତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଭଗବାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଯଦି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପଇସା ଖୋଲ ଲୋଭରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇବେ ତଥ୍ୟ କିଛି କହିବେନି ଯଦି ସେଦିନ ମୋତେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ତୁମର କିଛି ଅଂଶ କଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ବା ଆମେ କାଟିଦେଲୁ ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଯାଇନଥାନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଖିର ରିପେୟାରିଂ ଦରକାର ମୋ ଆଖି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ଭୋଗିଲି ମୋର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ବା ମୁଁ ଛୁଟି ନେବା ରହିଲା ଏଗଲା ମୋ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ମୋତେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଆକାରରେ ମୋ ଆଖି ବି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଉ ଏତିକି ମୋର ହେଉଛି ଦାବି ଭିଜିବୁଲ୍ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି ଚଷମାଟେ ପିନ୍ଧିଲା ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ହେଉନି କାହିଁକିନା ଆଖିରୁ ପାଣି ପ୍ରବଳ ବହୁଛି ଆଉ ଆଖି ନେଞ୍ଜେରା ହେଲା ଭଳିଆ ଚେପି ହେଇଯାଉଛି এই ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡ୍ରପ୍ ଗୋଟେ ଦିନକୁ 3 ଥର ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପକେଇକି ବି ଆସେ 3 ଥର ଆଖି ପକାଉ କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ ଜାଣେ ଏତ ନିୟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଟ୍ରାକ୍ ଅପରେସନ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ କେତେ ଚକ୍ଷୁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏକଦମ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ମାଗଣା ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା କିଛି ହେଉନି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ନାଁ ଅଛି ତାର এইଭଳି ଜାଗାରେ ଏତେ ଭଲ ସୁଦକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରହିକି ବି 2 ଥର କାଟ୍ରାକ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖିର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ବାହାରିଲାନି ଆଜି ସେକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା ସେ ଡକ୍ଟର ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଆମେ ତ ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ 5ଟା ଲୋକ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ କାରଣ ପଇସା ନେଉଛ ପଇସା ତ ଛାଡ଼ୁନା 40,000 50,000 ନେଉଛ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇବା ପାଇଁ
ଠିକ ଅଛି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ନ୍ୟାୟ ଦବ ନା ଲୋକଟା ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ତାର ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି ତମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳି କରିବ ମୁଁ କିଛି ନେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାରା ଲୋଡ଼ିଛି ଭାଇମାନେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆଜିକାଲି ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଛି ତେଣୁ ଆଶାବାଦୀ ମୁଁ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଟିକେ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅଗ୍ରୱାଲାରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ ଏସବୁ